السلام علیکم، لاہور نیوز کے ساتھ میں ہوں درخشہ عرفان۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ اسموگ اور خشک سردی میں نمونیا کے کیسز میں اضافہ ہونے لگا ہے اور گزشتہ 7 روز کے دوران پنجاب میں نمونیا سے 19 بچے جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ نمونیا سے جاں بحق ہونے والے بچوں کی مجموعی تعداد 61 ہو گئی ہے، جبکہ لاہور روزانہ کی بنیاد پر نمونیا کے 100 سے زائد مریض رپورٹ ہو رہے ہیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیں۔ اسموگ اور خشک سردی سے نمونیا کے کیسز میں اضافہ جاری۔ گزشتہ 7 روز کے دوران پنجاب میں نمونیا سے 19 بچے دم توڑ گئے۔ نمونیا سے جاں بحق ہونے والے بچوں کی مجموعی تعداد 61 تک پہنچ گئی۔ لاہور کے ہسپتالوں میں نمونیا، چیسٹ اور وائرل انفیکشن کے سینکڑوں بچے زیر علاج ہیں۔ پنجاب میں روزانہ نمونیا سے متاثرہ 250 سے زائد مریض رپورٹ ہو رہے ہیں۔ لاہور میں روزانہ 100 سے زائد مریض ہسپتالوں کا رخ کر رہے ہیں۔ چلڈرن ہسپتال میں 30 سے زائد بچے زیر علاج ہیں۔ ڈائریکٹر پی آئی ڈاکٹر مختار احمد کا کہنا ہے کہ محکمہ صحت کے پاس نومولود بچے کے لیے نمونیا کی ویکسین موجود ہے۔ بچوں میں نمونیا مختلف بیکٹیریل اور وائرل انفیکشن کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ عام مارکیٹ میں نمونیا کی ویکسین اور ادویات عدم دستیاب ہیں، جس کی وجہ سے مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ بچوں کو بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکالیں۔ لاہور سمیت صوبے بھر میں نمونیا کے کیسز میں اضافہ۔ مارکیٹ میں نمونیا کی ویکسین بھی نایاب۔ ایک ویکسین کی قیمت 14,000 روپے تک وصول کی جا رہی ہے۔ سجاد حسین کی رپورٹ دیکھیں۔ شدید سردی میں ایک طرف نمونیا کے کیسز بڑھ رہے ہیں تو دوسری جانب لاہور سمیت پنجاب میں نمونیا کی ویکسین نایاب ہوگی۔ نمونیا کا ڈیٹا بینک نہ ہونے کا انکشاف بھی ہوا ہے۔ مارکیٹ میں ویکسین کی بلیک میں فروخت کا سلسلہ بھی جاری۔ ایک ویکسین کی قیمت 14,000 روپے تک وصول کی جا رہی ہے۔ بین الاقوامی معروف کمپنی کی پروڈکٹ فینیوموویکس، جس کی قیمت 1,200 روپے ہے، مارکیٹ میں دستیاب نہیں۔ سینیفلوریکس بھی مارکیٹ میں نہیں مل رہی۔ دیگر بڑی بڑی کمپنیوں کی نمونیا کی ادویات بھی نایاب ہیں۔ نمونیا کی بڑی علامات میں کھانسی، سردی لگنا، سانس کی تکلیف اور تھکاوٹ شامل ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق پاکستان میں سالانہ 92,000 بچے نمونیا کے باعث انتقال کر جاتے ہیں۔ کیمرہ مین ذیشان کے ساتھ سجاد حسین، لاہور نیوز۔ لاہور میں شدید سردی شہریوں کے لیے مصیبت بن گئی۔ شہر میں سردی سے بچنے کے لیے آگ، ہیٹر جلانے سے آتش زدگی کے واقعات میں خوفناک اضافہ ہو گیا۔ 12 روز کے دوران آتش زدگی کے 162 واقعات رپورٹ ہوئے، جن میں 7 افراد جھلس کر جانیں گنوا بیٹھے ہیں۔ محکمہ صحت پنجاب نے ڈینگی کے تازہ اعداد و شمار جاری کر دیے۔ 24 گھنٹے کے دوران صوبے بھر میں ڈینگی کا صرف ایک نیا مریض سامنے آیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سیکٹری محکمہ صحت علی جان خان کے مطابق نئے سال کے دوران پنجاب میں ابھی تک ڈینگی کے 16 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ لاہور میں 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی کا کوئی نیا مریض رپورٹ نہیں ہوا۔ رواں ماہ کے 13 دنوں کے دوران لاہور میں ڈینگی کے 10 مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ عام انتخابات کے لیے قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدواروں کو انتخابی نشان الاٹ۔ ریٹرننگ افسران نے امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کر دی ہے۔ مزید دیکھیے یہ رپورٹ۔ ملک میں عام انتخابات کے لیے امیدواروں کو انتخابی نشان الاٹ کرنے کے بعد ریٹرننگ افسران کی جانب سے حتمی فہرست جاری کر دی گئی ہے۔ لاہور میں قومی اسمبلی کی 14 نشستوں پر 662 امیدوار انتخابی اکھاڑے میں اترے ہیں۔ N117 میں استحکام پاکستان کے عبدالعلیم خان کو مسلم لیگ نون کی حمایت حاصل۔ پیپلز پارٹی کے سید آصف ہاشمی، ابرار الحق اور دیگر ان کے مد مقابل ہیں۔ آصف ہاشمی کو تیر، ابرار الحق کو گٹار، جبکہ عبدالعلیم خان کو عقاب کا نشان الاٹ۔ N118 سے 13 امیدوار قسمت آزمائیں گے۔ 6 سیاسی جماعتوں سمیت 7 آزاد امیدواروں کو انتخابی نشان الاٹ۔ نون لیگ کے حمزہ شہباز کو شیر، پیپلز پارٹی کے شاہد عباس کو تیر کا نشان الاٹ۔ تحریک انصاف کی عالیہ حمزہ ڈائس کے نشان پر آزاد حیثیت سے الیکشن لڑیں گی۔ N119 میں مسلم لیگ نون کی مریم نواز سمیت 18 امیدوار مد مقابل۔ پیپلز پارٹی کے افتخار شاہد، جبکہ تحریک انصاف کے ندیم شیروانی بھی میدان میں ہیں۔ ندیم شیروانی کو کرکٹ سٹمپ کا انتخابی نشان الاٹ ہو گیا۔ N126 سے 19 امیدوار انتخابات میں حصہ لیں گے۔ مسلم لیگ نون کے سیف الملوک کھوکھر کو شیر، پیپلز پارٹی کے امجد علی کو تیر، جماعت اسلامی کے امیر العظیم کو ترازو کا نشان الاٹ۔ N124 میں 5 سیاسی جماعتوں کے نمائندوں سمیت 8 آزاد امیدواروں کو انتخابی نشان الاٹ۔ نون لیگ کے رانا مبشر اقبال شیر کے نشان پر الیکشن لڑیں گے۔ جماعت اسلامی کے امیدوار محمد جاوید کو ترازو، جبکہ تحریک لبیک کے امیدوار عرفان علی کو کرین کا انتخابی نشان الاٹ۔ پاکستان عوامی تحریک مجاہد محمود کو موٹر سائیکل، مرکزی مسلم لیگ کے محمد امین کو کرسی مل گئی۔ N121 سے مسلم لیگ نون کے شیخ روحیل اصغر سمیت 15 امیدوار مد مقابل۔ تحریک انصاف کے امیدوار وسیم قادر
को क्रिकेट स्टंप का निशान अलॉट। N122 से नून लीग के ख्वाजा साद रफीक समेत 21 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। इस हल्के से तहरीक इंसाफ के 2 उम्मीदवार अजहर सिद्दीक और साबिक गवर्नर सरदार लतीफ खोसा मैदान में। अजहर सिद्दीक को मेडल जबकि लतीफ खोसा को अल्फाबेट के का इंतखाबी निशान मिला। N123 से नून लीग के सदर शहबाज शरीफ समेत 16 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। PTI उम्मीदवार अफजाल अजीम को रेडियो का निशान दिया गया। N124 से नून लीग के राना मुबशिर समेत 13 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। PTI उम्मीदवार सरदार अजीमुल्लाह और जमीर अहमद भी मैदान में हैं। सरदार अजीमुल्लाह को घड़ी जबकि जमीर अहमद को डॉल्फिन का निशान अलॉट हुआ। N125 से नून लीग के अफजल खोकर समेत 19 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। PTI उम्मीदवार जमील असगर भट्टी को ढोल का निशान अलॉट। N126 से नून लीग के सैफुल मलूक खोकर समेत 19 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। N127 से पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो और नून लीग के अताउल्ला तारड़ मैदान में। PTI उम्मीदवार शबीर अहमद गुज्जर को हुक्के का निशान अलॉट। N128 से इस्तेकाम पाकिस्तान के चौधरी समेत 22 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। PTI के सलमान अकरम राजा को रैकेट का निशान अलॉट। N129 से नून लीग के उम्मीदवार हाफिज नुमान समेत 19 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। PTI उम्मीदवार साबिक गवर्नर मियाजर को क्रिकेट स्टंप का निशान अलॉट। N130 से मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ समेत 18 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। PTI उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद को लैपटॉप का निशान अलॉट। सूबाई असम्बली की 30 नशिस्तों के लिए 813 उम्मीदवारों में घुमसान का रन पड़ेगा। नून लीग और IPP के मुश्तरका उम्मीदवार ओन चौधरी की इलेक्शन मुहिम का आगाज़। हल्का NA 128 गार्डन टाउन अहमद ब्लॉक में कॉर्नर मीटिंग और नून लीग के माजिद ज़हूर और एहसान चौधरी की शिरकत। कारकुनों के लिए नाश्ते का भी खसूसी एहतमाम किया गया है। तो ख़बर यह है कि नून लीग और IPP के मुश्तरका उम्मीदवार ओन चौधरी की इलेक्शन मुहिम का आगाज़ हो गया है और हल्का NA 128 गार्डन टाउन अहमद ब्लॉक में कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं और नून लीग के माजिद ज़हूर और एहसान चौधरी की शिरकत भी हुई है और कारकुनों के लिए नाश्ते का भी खसूसी एहतमाम किया गया है। हल्का NA 128 गार्डन टाउन अहमद ब्लॉक में कॉर्नर मीटिंग हो रही है और नून लीग और IPP के मुश्तरका उम्मीदवार ओन चौधरी की इलेक्शन मुहिम का आगाज़ हो गया है। नून लीग के माजिद ज़हूर और एहसान चौधरी की शिरकत भी हुई है। कारकुनों के लिए नाश्ते का भी खसूसी एहतमाम किया गया है। तो ये मनाज़र भी आप अपनी स्क्रीन्स पे देख सकते हैं। नून लीग और IPP के मुश्तरका उम्मीदवार ओन चौधरी की इलेक्शन मुहिम का आगाज़ हो गया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के उम्मीदवार फयाज भट्टी को केतली का निशान जारी कर दिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त मामले का नोटिस लेने की अपील की गई है और सेनेटर ताज हैदर का कहना है कि PP के मतलूबा निशान तीर की बजाय केतली का निशान अलॉट किया गया है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं मोहम्मद यासीन से भी रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। ख़बर यह है कि पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के उम्मीदवार फयाज भट्टी को केतली का निशान जारी कर दिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त भी लिख दिया गया है और मामले का नोटिस लेने की अपील की गई है। और अहम खबर है इस वक्त जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के उम्मीदवार फयाज भट्टी को केतली का निशान जारी कर दिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त भी लिख दिया गया है और मामले का नोटिस लेने की अपील की गई है। सेनेटर ताज हैदर का कहना है कि PPP के मतलूबा निशान तीर के बजाय केतली का निशान अलॉट किया है और ख़बर यह है कि पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के उम्मीदवार फयाज भट्टी को केतली का निशान जारी कर दिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त भी लिख दिया गया है और मामले का नोटिस लेने की अपील की गई है। सेनेटर ताज हैदर का कहना है कि PPP के मतलूबा निशान तीर के बजाय केतली का निशान अलॉट किया है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद यासीन से। जी यासीन। जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो उनका नाम है पीपल्स पार्टी के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मनव्वर अंजुम ने कहा है कि जो तीर का निशान था उसकी बजाय पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को जो व्हील चेयर का निशान दिया गया है। इससे पहले भी हल्का NA 163 में भी इसी तरह जो फयाज भट्टी है उसको केतली का निशान दिया गया था। यूं हल्का NA 119 और 162 में जो है वो पीपल्स पार्टी को तीर का निशानों की बजाय मुख्तलिफ निशान देकर उन्हें आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर किया गया है। इस तरह पीपल्स पार्टी के डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात मनव्वर अंजुम ने चीफ सेक्रेटरी को एक खत लिख दिया है। उन्होंने कहा है कि ये जो शिकायत है इसका अजाला होना चाहिए और तीर की बजाय जो है वो जो दीगर जो उन्हें दिए गए निशानात वो दुरुस्त नहीं है और इस हवाले से इसकी तहकीकात भी होनी चाहिए। जी ठीक है यासीन, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया यासीन।
किसी पार्टी का उम्मीदवार दूसरी पार्टी का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकता। पीटीआई उम्मीदवारों को हमने टिकट जारी नहीं किए। पीटीआई उम्मीदवारों ने जाली टिकट जमा करवाए हैं और चेयरमैन पीटीआई नजरियाती अख्तर इकबाल डार की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस है कहा कि अपने उम्मीदवारों को मैंने खुद टिकट जारी किए हैं। पीटीआई में धौंस धांधली और पैसे देकर अलग होने का फैसला किया। मेरा किसी के साथ कोई मुआहिदा नहीं हुआ। पीटीआई नजरियाती का अपना मंशूर और प्रोग्राम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के चेयरमैन अख्तर इकबाल डार की लाहौर में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, किसी दबाव या डर में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा। न्यूज चैनल से पता चला कि कुछ लोग मेरी जमात का टिकट इलेक्शन कमीशन में जमा करवा रहे हैं। मेरी जमात के अपने 50 उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तहरीक इंसाफ के किसी बंदे को टिकट जारी नहीं किया। मुझे बड़ा अजीब फील हुआ कि ये इन्होंने ये टिकट्स कहाँ से लिए। थोड़ी देर बाद हम आरोज को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के उम्मीदवारान की लिस्टें भी जारी करेंगे और मेरी समझ से बाहर है कि ये इन्होंने टिकटें कहाँ से ड्राफ्ट करवाई। ये फौजी का काम इन्होंने किया, तो यू शुड आस्क फ्रॉम देम कि इन्होंने क्यों किया और कैसे किया। अख्तर इकबाल डार के मुताबिक पीटीआई नजरियाती 2018 में वजूद में आई। उस वक्त पी जमात का निशान बल्लेबाज ही था। इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया है कि कोई शख्स किसी दूसरी जमात का नाम या इंतखाबी निशान इस्तेमाल नहीं कर सकता। 2018 में जो हमने टिकट इशू किए थे वही टिकट आज हम इशू कर रहे हैं, उसका ये सैंपल ये है। इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर भी इशू किया है और ये बड़ा उसने बात को वाज़ह कर दिया है कि किसी पार्टी का रुकन, किसी पार्टी का उम्मीदवार किसी पार्टी का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकता। अख्तर इकबाल डार ने कहा कि बानी तहरीक इंसाफ ईमानदार शख्स नहीं है। तहरीक इंसाफ में शफाफियत की कोई जगह नहीं, इसलिए अपनी पार्टी बनाई। कैमरामैन जिशान के साथ मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़।